Dear folks, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. This is active and passive voice sentence, the 15th video. We have come here. Total number of videos in level 5 we have seen 162 videos. Now we have come here to 163rd video. The topic here is active and passive voice sentences. We have gone into different type of active and passive voice sentences, not only in positive sentence, we have seen in negative, we have seen questioning positive, questioning negative, and we have come here to information positive sentences. We have seen for ordinary present tense, present continuous, present perfect continuous also. Now we have come here to information question. Information question, 5 informative question words. What are they? 5 W's. What, when, which, where, why. 1 H, how. So the information question positive. There is no negative sentence here, it is only positive, active and passive voice sentences with the object. Active and passive voice sentence only with the object, you get a exact meaning in passive, and without object. Without object also we are seeing. So we have 3 columns here, the present tense, the second column over here is the past tense, and here it is future tense. Now coming here, when is Rama loving? When is Rama loving? The question mark here. So when is Rama loving? What is the passive form? When is Rama loving? The passive form comes as when is Rama being loved? For present continuous, you are using being in passive. When is loving? Who is loving? Rama is loving. Rama becomes a subject. When is Rama loving whom? No object. So you cannot bring an object as a subject. So when is Rama being loved? Rama is subject. So when is Rama being loved? So the meaning differs. When is Rama loving and when is Rama being loved? Even though it is the passive voice sentence, the meaning differs. So in passive you are using being. Why are you using is? Because Rama is singular, you are using is. And here, when is Rama? In passive you are using being. So this is auxiliary verb comes immediately after the informative question word. Now you are taking 2 subjects. When are Rama and Krishna loving? When are Rama and Krishna loving? So 2 subjects are there. So you are using are. When are Rama and Krishna loving? What is the passive? When are Rama and Krishna being loved? The active and passive voice, the meaning differs. See, when are Rama and Krishna loving? When are Rama and Krishna being loved? Now with a subject and an object. When is Rama loving Sita? Who is loving? Rama. Whom is loving? Sita. So it becomes object. Rama is the subject. Sita is the object. Present continuous is loving. Rama is singular. So you are using is. When is Rama loving Sita? So the passive is when is Sita being loved by Rama? Sita becomes subject here. The object in active voice comes as a subject in passive. And subject Rama comes as a passive, as an object in passive voice sentence. So when is Sita being loved by Rama? When is Rama loving Sita? When is Sita being loved by Rama? This loved is past participle. So you are adding being in the passive. So being loved. Loving changes. Is loving changes to is being loved. So the verb is. Being and loved is not verbs. Anyway, it's a verbal phrase. So when are Rama and Krishna loving Sita and Bama? You have 2 subjects and you have 2 objects. When are Rama and Krishna? Who is loving whom? Rama and Krishna becomes 2 subjects. Whom they are loving? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes 2 objects. So you have 2 subjects and 2 objects. Since Rama and Krishna, 2 subjects are there, you are using are. So when are Rama and Krishna loving Sita and Bama? In passive voice, it changes into when are Sita and Bama being loved by Rama and Krishna. So Sita and Bama, the objects turns into 2 subjects. And the subject, Rama and Krishna, comes here as 2 objects. So here, when are Rama and Krishna loving Sita and Bama changes into when are Sita and Bama being loved by Rama and Krishna. Now coming here to the past tense, past continuous. When was Rama loving? When was Rama loving? What is the passive form here? When was Rama being loved? We are adding was and being was. It's a singular past tense, auxiliary verb, because Rama is singular, so you are using was. So suppose if I take two subjects, Rama and Krishna.
So what happens? When were Rama and Krishna loving? So since it is past tense, since the subjects are in plural, you are using when were Rama and Krishna loving. So since it is the continuous, you are using loving. So in the passive form, what is it given? When were Rama and Krishna being loved? When were Rama and Krishna loving, and the passive is when were Rama and Krishna being loved. Next, you are having a subject and an object. You have a subject and an object. When was Rama subject loving Sita? Sita becomes object. So when was Rama loving Sita? Who's loving whom? Rama is loving Sita. So Rama becomes subject. Whom he is loving? Sita. Sita becomes object. Single subject and single object. So in passive, when was Sita being loved by Rama? The Sita object comes as a subject. Rama subject becomes the object here. You are adding being loved. Was loving changes into was being loved in passive form. Now coming here, two subjects you are taking. When were Rama and Krishna? Two subjects are there. Loving Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. So when were Rama and Krishna loving Sita and Bama? When it goes into passive form, when were Sita and Bama being loved by Bama? When were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? By Rama and Krishna. So Rama and Krishna, the subject in active voice changes to object, two objects in passive voice. The object Sita and Bama changes into subject in passive voice, two subjects. So when were Rama and Krishna loving Sita and Bama? When were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Coming here for the future. Future already you should have will be, the auxiliary verb should be added. When will Rama be loving? Passive, no passive for ordinary continuous future. When will Rama and Krishna be loving? So two subjects are there. What is the passive form? No passive, no passive. Next, when will Rama be loving Sita? Subject and an object is there, no passive. When will Rama and Krishna be loving Sita and Bama? There is no passive. Hope you are able to understand, no doubt about it. See, these type of sentences, where do you use? Where do you use? You use in your day-to-day conversation. How is she cooking? How is she wearing her dress? How is the dress being worn by her? So these type of sentence, how is she operating the computer? How is the computer being operated by her? How is she riding a car? How is the car being ridden by her? So these type of sentences you use it in common day-to-day activities. So நண்பர்களே level 5 grammar book எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Active and passive voice sentences, செய்வினை செயல்பாட்டு வாக்கியங்கள் 15வது வீடியோ பார்க்கிறீர்கள். இப்பொழுது இந்த level 5 கிராமர் புக்லே 163வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். செய்வினை செயல்பாட்டு வாக்கியங்கள், வாக்கிய மாற்றங்களுக்கு, வாக்கிய அமைப்புகளுக்கு, வாக்கிய ஜாலங்களுக்கு, எழுத்து பயிற்சிகளுக்கு இந்த செய்வினை செயல்பாட்டு மிக மிக முக்கியம். எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் செய்வினை வாக்கியங்களை செயல்பாட்டு வாக்கியங்களாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றீர்கள் என்றால் ஆங்கிலம் பிரமாதமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏற்கனவே நம்ம பல செய்வினை செயல்பாட்டு வினைகளை பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது வரக்கூடியது இந்த 3 பத்திகளாக இருக்கிறது. பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். இதனுடைய தலைப்பு இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் தகவல் பெறக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்கள். அப்போ தகவல் பெறக்கூடிய கேள்வி வாக்கியம் என்றால் வாட், வென், விச், வேர், வை, ஒரு ஹவ் பயன்படுத்த வேண்டும். பாசிட்டிவ் நேரான வாக்கியம், எதிர்மறை நாட் போடக்கூடாது. ஆக்டிவ் செய்வினை செயற்பாட்டு வாக்கியங்கள் வித் ஆப்ஜெக்ட், செயற்படுபொருளுடன் செயற்படுபொருள் இல்லாமல். செய்வினை செயற்பாட்டு வினைக்கு கண்டிப்பாக ஒரு செயற்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் வேண்டும். ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா அது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக மாற்றும் பொழுது அது சரியான அர்த்தம் கொடுக்காது. உதாரணத்திற்கு இங்கே ஆர்டினரி கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? இஸ் ஈட்டிங், தே ஆர் கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் சாதாரண தொடர் வாக்கியங்கள். அதனுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். வென் இஸ் ராமா லவ்விங், எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வென் இஸ் ராமா பீயிங் லவ்ட், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். ரெண்டுக்கும் வேறுபாடான அர்த்தம், ஏன்னா செயற்படும் பொருள் இல்லை. அடுத்தது 2 எழுவாய் எடுக்கிறாய். வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங், ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா எழுவாயாக இருக்கிறது, 2 எழுவாய்.
ரெண்டு சப்ஜெக்டாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆர் போட்டு விடுகிறீர்கள். ராமா ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினையிலே பீயிங் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். லவ்விங் லவுட் என்று மாறிவிடுகிறது. லவுட் என்பது லவ் லவ் லவுடு. மூன்றாவது இறந்த கால எச்சம். அது இறந்த கால வார்த்தை அல்ல, இறந்த கால எச்ச வார்த்தை. செயற்பாட்டு வினைகளுக்கு அனைத்திற்கும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை தான் பயன்படுத்த வேண்டும். when are Rama and Krishna loving? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். when are Rama and Krishna being loved? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்தது ஒரு எழுவாயும் ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் எடுத்து வாக்கியம் அமைத்து பாருங்கள். செய்வினை செயற்பாட்டு வினை கணக்கச்சிதமாக 100% ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. when is Rama loving Sita? எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ராமன் எழுவாயாக வருகிறது, சீதை செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. when is Rama loving Sita? எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when is Sita being loved by Rama? எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார். when is Rama loving Sita? எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறாள் என்று வருகிறது. ஸோ செயற்பாட்டு வினைக்கு இஸ் பீயிங் லவுடு இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். சீதா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே, ராமன் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அந்த துணை வினை சொல் இசை பயன்படுத்துகிறாய். இப்ப ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செயற்படும் பொருள் எடுக்க போகிறாய். when are Rama and Krishna loving Sita and Bama? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். யாரை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? ராமனும் கிருஷ்ணரும். ரெண்டு எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? சீதையும் பாமாவும் ரெண்டு செயற்படும் பொருளாக வருகிறது. ஸோ செயற்பாட்டு வினைக்கு இந்த செயற்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் எழுவாயாக வருகிறது. எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. when are எப்பொழுது சீதா அண்ட் பாமா பீயிங் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா? எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமன் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்துக் கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள் என்று வருகிறது. when are Rama and Krishna loving Sita and Bama? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். when are Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்துக் கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினை இது நிகழ்காலத்திலே சாதாரண தொடர் வாக்கியத்தினுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை செய்யப்படு பொருள் இல்லாமல், ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் செய்யப்படு பொருள் உடன் எடுக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செய்யப்படும் பொருளுடன் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது இறந்த காலத்திற்கு வருகிறீர்கள். பாஸ்ட் என்றாலே அதில் வாசு வேறு வரணும். தொடர் வாக்கியத்திற்கு, கண்டினியூஸ் வாக்கியத்திற்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் என்று சொன்னாலே அது வாசு வேறு வர வேண்டும். பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்கால தொடர் ஐஎன்ஜி வாக்கியங்களுக்கு ஆமு இஸ்ஸு ஆறு வர வேண்டும். இறந்த கால கண்டினியூஸ் தொடர் வாக்கியங்களுக்கு, சாதாரண வாக்கியங்களுக்கு வாசு வேறு வர வேண்டும். when was Rama loving? எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். யாரை? பதிலில்லை, செய்யப்படும் பொருள் இல்லை. ஆக செயற்பாட்டு விடை when was Rama being loved? எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருக்கப்படுகிறான். எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருந்தான், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தான் என்று வருகிறது. அர்த்தங்கள் மாறுபட்டு வருகிறது. ஏனென்றால் செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. அடுத்ததாக ரெண்டு எழுவாய் எடுக்கிறோம், செய்யப்படும் பொருள் இல்லை. when were Rama and Krishna loving? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறது. யாரை? பதில் இல்லை. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when were Rama and Krishna being loved? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்துக் கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள் என்று வருகிறது. ராமன் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வாஸ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் பன்மையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வேர். அடுத்தது ஒரு எழுவாயும் ஒரு செய்யப்படும் பொருளும் எடுக்கிறோம். when was Rama loving Sita? எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருந்தான் என்று வருகிறது. when was Sita being loved by Rama? எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலித்துக் கொண்டிருக்கப்பட்டாள் என்று வருகிறது. ஸோ சீதா இது செய்யப்படும் பொருளாக ஆப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடியது செயற்பாட்டு வினையிலே சப்ஜெக்டாக வருகிறது. இங்கே எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வரக்கூடிய ராமா இங்கே செய்யப்படும் பொருளாக செயற்பாட்டு வினைக்கு வருகிறது. ஸோ இங்கே பீயிங் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செய்யப்படும் பொருளுடன் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தை பார்ப்போம். தொடர் வாக்கியங்களுக்கு when were Rama and Krishna loving Sita and Bama? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால்
காதலித்து கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினைக்கு இறந்த காலத்து செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு பீயிங் இறந்த கால எச்சம் பயன்படுத்த வேண்டும். அது இறந்த காலமாக இருந்தால் வாசு வேறு சப்ஜெக்டை பொறுத்து, அது நிகழ்காலமாக இருந்தால் இஸ்ஸு ஆறு, அது எழுவாய் சப்ஜெக்டை பொறுத்து. 2 எழுவாய் வந்துவிட்டால் அங்கே 6 நிகழ்காலத்திலே இறந்த காலத்திலே வேர் என்று பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது எதிர்கால தொடர் வாக்கியங்களுக்கு when will Rama be loving, எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருப்பான், யாரை, பதில் இல்லை. அதற்கு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமே கிடையாது. ஸோ எதிர்கால தொடர் வாக்கியத்திற்கு செயற்பாட்டு வினை கிடையாது. when will Rama and Krishna be loving, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்துக் கொண்டிருப்பார்கள், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. when will Rama be loving சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருப்பான், செயற்பாட்டு வினை இல்லை. 2 எழுவாய்கள். when will Rama and Krishna be loving சீதா and பாமா, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்துக் கொண்டிருப்பார்கள், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த லெவல் 5 இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தினுடைய 15வது வீடியோவில் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், தகவல் வார்த்தைகள், அதை பயன்படுத்தி தொடர் வாக்கியங்கள் சாதாரணது, அதிலே நிகழ்காலம், இறந்த கால, எதிர்கால வாக்கியங்களுக்கு செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். அதில் முக்கியமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் வினைச்சொற்கள், துணை வினைச்சொற்களான ஆம், இஸ், ஆர், வாசு, வேர், வில் பி, ஷால் பி. நம்பர் 1. 2வது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு கூட பீயிங் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். மறுபடியும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு இறந்த கால எச்சமான ரைட், ரோட், ரிட்டன், லவ், லவ்டு, லவ்டு, அந்த 3வது ஃபார்மை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஒன்றாக இருந்தால் நிகழ்காலத்திலே ஆம், இஸ்ஸு பயன்படுத்துகிறீர்கள். 2 எழுவாயாக வரும்பொழுது ஆர் பயன்படுத்துகிறீர்கள் நிகழ்காலத்திலே. இறந்த காலத்திலே 1 எழுவாயாக இருந்தால் வாசும், 2 எழுவாய் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் வேறும் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தொடர் வாக்கியத்தினுடைய சாதா தொடர் நிகழ் இறந்த எதிர்கால வாக்கியத்தினுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினைகளினுடைய நுணுக்கங்களை அறிந்து கொண்டு அவைகளை உங்களுடைய பேச்சு பயிற்சியிலும் எழுத்து பயிற்சியிலும் பயன்படுத்தி சிறந்த பேச்சாளர்களாக என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். இனி அடுத்த வீடியோவில். தேங்க்யூ.